एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। भवजल विचों कढ़ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। जन्म मरण भव कटिया संसार रोग विजोग मिटाया। संसार एहो संसार है जन्म मरण विच दुख सबाया। जम दंड सिरों ना उतरे साखत दुर्जन जन्म गवाया। चरण गहे गुरुदेव के सत शब्द दे मुक्त कराया। पाए भगत गुरपुरब कर नाम दान स्नान दृढ़ाया। जेहा बियो तेहा फल पाया। जेहा बियो तेहा फल पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नमस्कार गुरुदेव को। तुक लिखी होनी है 12 पल्ले भाई गुरदास नहीं है थे पल्ले नहीं ना पल्ले का बोला नहीं लिखा। साध संगत जी भाई गुरदास साहब जी महापुरख श्री गुरु अमरदास महाराज साहब की वंश विचों भले साहबजादे विच होए हन। सतगुरु महाराज साहब दे गुरु अमरदास साहब दे होर भराता जिहड़े सन उन्हां चों भाई ईश्वर दास जी एक भराता सन। उन्हां दे पुत्र सन भाई गुरदास साहब जी। सतगुरु अमरदास साहब जदों गुरदा गद्दी कर रहे सी उस वक्त इन्हां दा जन्म महाराज साहब की हजूरी विच ही होया है। पर बालक अवस्था विच सन श्री गुरु अमरदास साहब जी दे कौतक जिहड़े सी बालक लीला विच हुंदियां होइयां इन्हां नूं थोड़े दर्शन कीते सन। पर सतगुरु रामदास महाराज साहब की शरण जब अमृतसर साहब महाराज जी ने बन्निया है 1627 विक्रमी नूं कां जिहड़े सन साध संगत जी हंस इशनान करके अमृतसर सतगुर सतवादी जी नाते कौआ हंसो है तो हो गए सन। उस वक्त भाई गुरदास साहब जी अमृतसर साहब महाराज की शरण आए सन। अमृतसर साहब महाराज की शरण में आके गुरमत प्राप्त की सी। भाई गुरदास जी के ताई सतगुरां ने साध संगत जी जो महला आउंदा है गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल कोई उठर नाम ते आवे। ये गुरसिखी की मर्यादा का उपदेश भाई गुरदास साहब नूं पहला ही दान होया सी। इस मर्यादा नूं पा के भाई साहब जी बड़े विद्वान कमाई वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होए अते विद्या भी वेद शास्त्रां की सारी आप जी के हस्तावलवत सी। कोई ऐसी विद्या नहीं जिहदे ना जानू होण। पर देश की बोली नूं ऐसा आदर दिता भाई साहब जी सतगुरु साहब की कृपा द्वारा गुरु रामदास साहब की शरण विचों गुरमत पा के आगरे च सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार करने वास्ते गए सन। श्री गुरु रामदास साहब जी ज्योति जो समाए सुने उदों आगरे विच ही सन। आगरे तो संगत नूं नाल लै के इत्थे साध संगत जी गोइंदवाल साहब पुजे। गोइंदवाल साहब दिन छिप गया सी बेड़ियां वाले मलाह नहीं सन। उस वक्त इन्होंने गुरु अर्जन साहब का शब्द सुनिया सी आगरे च कि महाराज साहब का हुक्म है गुर का बचन बह जी नाले जल नहीं डूबा तस्कर नहीं लेवा पाहे न साके जाले। उस वचन ते निश्चय करके सारी संगत नूं जिहड़ी आगरे तो आई सी नाल है उन्होंने कहा भाई गुरु साहब का बचन है गुर का बचन बह जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाहे न साके जाले। आपां गुरु साहब के बचनों नूं कमाओ। ये सुन करके साध संगत जी सारियां सिखां ने निश्चय किया। भाई गुरदास साहब जी अगे हो गए ते सारी संगत मगर वाहिगुरु का सिमरन करते हुए गोडे गोडे पानी सारी ब्यासा का आया। जो बड़ी डूंगी नदी सी पहला हुण भावें पानी घट जाता है बहन हो जाते हैं। उस वक्त साध संगत जी राह नहीं सी नदी दिंदी। उस वक्त भाई गुरदास साहब निश्चय करके गुरु साहब के शब्द के आसरे गोइंदवाल साहब सारी संगत समेत आ गए। इत्थे जदों आए गोइंदवाल साहब वड़न लगे उत्थे बच्चे आपो विच खेलते सन।
ਬੱਚਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਿਤਵਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਂ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਂ ਪਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਇਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚੋਂ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਥੀਏ ਵਗੈਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਵਗੈਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਫੇਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀ ਉਮਾ ਕੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਾਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਆਇਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੁਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਵਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਿਹਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਚ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੇ, ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, 700 ਪੰਡਤ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੇ ਵਿਧੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਵਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਗੁਰ ਪਰਮਾਏ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਘਰ ਪੰਨੇ ਪਾਹਰੂ ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੌਂਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ। ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ 700 ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਦੇਹੇ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਸਰ ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨਵੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਨਾ ਇਹੋ ਆਇਆ, ਜਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਚੜਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੜਾਉਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਨ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ 40 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਚਣੀਆਂ।
ਇਹ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਆਗਿਆ ਇਹ ਮਦੀਨੀ 40 ਵਾਰ ਤੁਮ ਰਚੋ ਨਵੀਨੀ। 40 ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰੂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾ ਕਰੂ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਉਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀਆਂ। 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਲੋ ਕਾ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਵਾਰ 41ਵੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 41 ਵਾਰਾਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ 356 ਕਵਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 12 ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਅਦੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। 12 ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀਆਂ ਭੱਲੇ ਕੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਭੱਲੇ ਕਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੋਥੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਟੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿਆਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਾਕ ਪ੍ਰਵਾਹਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਟਲ ਜੀਵਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਿਤ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਟਾਹ ਕੁੰਟੇ में ਮੰਗਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਗਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੌਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਵ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਮੋਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਮੇਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਕੱਟਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਭੈ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਵਿਜੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਿਪਰਜੇ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਮੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਮੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਜੋਗ ਵੀ ਮੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਪਰਜੇ ਆਦਿਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਵਾਗਾਮ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਇਆ ਥੋੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਦੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਅਤੇ ਜਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕ ਦੰਡ, ਪਿਗਲ ਦੰਡ, ਦੇਵ ਦੰਡ, ਰਾਜ ਦੰਡ
ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ, ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੁਰਜਨ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਕੜੇ ਹਨ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮੁਕਤ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਤੀ ਮਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਹਾਤਮ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ, ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਤੀ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਦਰਕਾਰਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਜੇਹਾ ਬੀਓ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲਿਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਰਗ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਖਿਲ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਸਨਾ ਮਾਸ ਸਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਤਪਤੀ ਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਾਸਨਾ ਮਾਸ ਸਨ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਕਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਾਰਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਕੁੱਪ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਕਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕੀ ਦੇਹ ਰਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਖੂਨ ਮੇਲ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਿੰਦ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੀ ਜੜਤ ਜੜਾਈ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੜਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਰੂਪ ਜੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰੂ, ਪੌਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਅਗਨੀ ਤਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਸਨ। ਚੌਥੀ ਧਰਤੀ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈ, ਚੌਥੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਕਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਾੜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ। ਕਰਤਾ ਛਠਮ ਅਧਿਸ਼ਟ ਸਮਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ। ਪੰਜ ਤਤ 25 ਗੁਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 3 ਗੁਣ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਮਸੀ ਸੰਤ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 70 ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਦੇਹ ਬਣਾਈ, ਉਹ 70 ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਤਰ ਤੇ 70 ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਿਮਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰ, ਜਾਦਕ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ 70 ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਚਲਤ ਕਰ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਂਡੇ ਦੀ ਜੇਬ ਸੇਤ ਜੁਦ ਕੁਝ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੇਖਰੀ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਆਵਾ ਚਲਿਤ ਕਰ, ਚਲਿਤ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਕੌਣ ਚਰਿਤ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚਲਿੱਤਰ ਕੌਂਤ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਵਜਾ ਦੀ ਜੂਨ ਬਣਾਈ। ਆਂਡੀ ਖਾਣੀ 21 ਲੱਖ ਵਜਾ ਦੀ ਸੇਤੀ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਖਾਣੀ, 21 ਲੱਖ ਵਜਾ ਦੀ ਜੇਲਜ ਖਾਣੀ, 21 ਲੱਖ ਵਜਾ ਦੀ ਉਰਪਜ ਖਾਣੀ।
ਇਉਂ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਮਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਕੰਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੁਖ ਸੁਭ ਬੋਲਣ ਬਚਨ ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਨੇਮੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤ ਉਜੀਵਕਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੱਟ ਖਵਾਲਣ ਕਾਰ ਕਰੇਹੀ ਆਪ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਸਫਲਾ ਹੈ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਸਮਝ ਸੁਨੇਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਰੇ, ਸੁਨੇਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਕਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਈ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰੇ। ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਮੁਖ ਪਵੇਹੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਲਏ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਤ ਜੈ ਜਹਾਨ ਖੰਡੇ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਲਏ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਰਨ ਧੋਣ ਨਾ ਪੀਣਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਥਾਪਿਆ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਕੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਥਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪੈਰੀ ਪਵਨ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਉਨਕੀ ਚਰਨੀ ਛੋਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੀਤੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਆਗੇ ਆਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਗਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਗਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਗਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵਜਾਉਣੀ, ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਅ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਫਤਿਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਰੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰੀ ਪਵਨ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ਕਲੀ ਕਾਲ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰੇ ਹੀ ਆਪ ਤਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਰੇ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਏ ਆ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਚਨ ਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੰਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਬਿਆਸਾ ਜੋੜਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। 1880 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਓਂਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੋ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨਕਰੈਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੇ ਸੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੋ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਗਲ ਦਸਮ ਤੇ ਆਦ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਸਮ ਤੇ ਆਦ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋ। ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਦਸਮ ਤੇ ਆਦ ਦਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਲ ਆਦ ਤੇ ਦਸਮ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸੰਕੇਤ ਜਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਹੈ ਆਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਤਿ ਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਜੋ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਸੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਏਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਅਵਸਰ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਥਮੇ ਓੰਕਾਰ ਤਨ ਕਹਾ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸमें ਸਤਿ ਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫਤਿਹ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਆਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਦਸਮ ਤੇ ਆਦ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇਹ ਮੰਗਲ ਸਮਝਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਵੇਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।